बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स मुस्तफ़ा के साथ आपकी मेज़बान रोज़ी इरफान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का असल तकाज़ा है। और असल मोहब्बत तो यही है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद नापसंद को अपनी पसंद और नापसंद बना लें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को अपनी ज़िंदगी का शुआर बना लें और हर लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजें। आइए हम भी मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं और उनकी बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमाज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है वो बदबा जो आज महरूम है। फिर मिलेगी ये शब किस को मालूम है। आम लुत्फ़े खुदा आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। अब्र रहमत महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक है आए हुए। खुद मुहम्मद है तशरीफ लाए हुए, खुद मुहम्मद है तशरीफ लाए हुए। किस कदर जाफिजाज की रात है। नूर
نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، کملی والی کی نگری میں گھر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا آج کی رات ہے۔ ناظرین، ہمارے لیے یہ آج بڑے ہی اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے پروگرام میں بڑے ہی معروف نامور روحانی اسکالر علامہ عظیم جی مدینہ منورہ سے جبل احد کے پاس سے ویڈیو لنک پر شرکت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے یہ بہت ہی مشکور ہے یہ ہمارے لیے کہ ہمارے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ جی محترم علامہ جی، کیا آپ حب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول اور اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہماری رہنمائی فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں شکر گزار ہوں QD کا اور آپ بیٹی آپ کا، مجھے آپ اتنے روحانی اور روح پرور پروگرام میں آپ نے مجھے مدعو کیا، اور خاص طور پر میں اس وقت تاجدار انبیاء فخر رسول محمد عربی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہیں، ان کے شہر مبارک میں مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور ان کے سب سے پیارے محبوب چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس کے دامن میں، جبل احد کے دامن میں آپ کے ساتھ اس وقت اس گفتگو میں حصہ لے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ اس وقت میں نے نعت سنی، ایمان پرور، اور میرے ایمان میں اور اضافہ ہوا الحمدللہ۔ میرے رب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہی میرے رب نے منفرد بنائی، اور سیدنا حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ تخلیق کے اندر محبت کے انداز میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو فرمائیے کہ آپ کو اللہ نے تاج نبوت کب عطا فرمایا؟ اب وہ چونکہ ظاہری طور پر صحابی تھے اور انہوں نے 40 سال کے بعد آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فران کی چوٹیوں پر نبوت کا کیا تھا، تو اس اشکال کو دور کرتے ہوئے انہوں نے جب دوسرے انبیاء کی سنی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جھولے میں پہلے دن میں 3 دن کے بچے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ تو اب صحابیوں کو ایک محبت تھی آقا سے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاج نبوت اللہ نے آپ کے سر پر کب سجایا؟ تو میرے محبوب پاک محمد عربی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، جب کہ یہ نہ زمین تھی نہ آسمان تھی، اور آدم علیہ السلام کی مٹی بھی نہیں گوندی گئی تھی، اس وقت میرے اللہ نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، میری شان کو لوگ کوئی پہچانے، میری شان کو کوئی دیکھیں، تو اس وقت میرے اللہ نے دائیں ہاتھ میں میرا نور لے کر مجھے تخلیق فرمایا اور ایسا بنایا جیسا میرے اللہ کی شان تھی، اور پھر اللہ نے مجھے اپنے محبوب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاج نبوت عطا فرمایا، اور تمام انبیاء نے اس وقت کی روحوں نے میثاق نبوت بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تاجدار انبیاء، فخر رسل، امام الانبیاء مان کر، اور اس کی جو تکلیف جو ہے، اس کی جو ظاہری تکلیف جو ہے وہ جب
میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے بیت المقدس میں، وہاں پر 1,24,000 آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء موجود تھے، اور انہوں نے میرے محبوب پاک محمد عربی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نماز پڑھی، اور اسی نماز کو دیکھ کی محبت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے جب عرش معلیٰ پر میرے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، کیونکہ یہ مبارک مہینہ جو ہے یہ نسبت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کہ میرے محبوب پاک محمد عربی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش معلیٰ سے بھی اوپر وہ مقام جو اللہ کا مقام تھا وہاں پر میرے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو وہاں پر اللہ نے 5 نمازیں جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے فرض کی۔ تو یہ نمازیں جو ہے یہ اتباع رسول میں ہے، اور کوئی شخص اگر اپنے اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچائے گا، اللہ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اتباع رسول کرے، اور جو اتباع رسول کرے گا وہ اللہ کا بھی محبوب بن جائے گا، اور اللہ کے محبوب کا بھی محبوب بن جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سب آمین۔ ناظرین، جب حب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہو تو خود بخود نذرانہ عقیدت پیش کرنے کو دل کرنے لگتا ہے، ان کی خدمت میں سلام پیش کرنے کو دل کرنے لگتا ہے۔ زہے مقدر حضور حق سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہے مقدر یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی ترام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تارش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ کس کا نام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔
یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، دعا جو نکلی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی، وہ جذبہ آخر کام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آئی ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ جی محترم علامہ عظیم جی، ہر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا خواہش مند ہے، ہر کوئی اپنی دعاؤں کی منظوری کا طلبگار بھی ہے، یہ خواہش اور طلب کیسے پوری ہو سکتی ہے، پلیز فرمائیے گا۔ شکریہ بہن، بات یہ ہے کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں اور مستجیب ہوں، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ بہت بڑے کریم ہے، اللہ بہت بڑے رحمان رحیم ہے، انسان زمین سے لے کر آسمان تک بھی اگر گناہوں کی گندگی میں پھنس جائے تو پھر اللہ سے جب گر گرا کر توبہ کرے اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اچھا اور احسن طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار انبیاء فخر رسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام پر امت کے لیے روئے اور اپنی آنکھیں بھیگی کی امت کے لیے کہ میری امت کے گناہ گاروں کو اللہ معاف کر دے۔ حتیٰ کہ معراج پر آپ جب تشریف لے گئے اور اللہ نے اپنے محبوب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام تخلیق اور اپنی تمام شان واضح کی، دکھایا اور اپنی زیارت کروائی، تو پھر بیٹھ کر جیسے
दो बादशाह बैठते हैं, कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह ने अपने महबूब से पूछा, या रसूल, ऐ मेरे महबूब तुझे कुछ चाहिए? क्योंकि सारी चीजें इनामात अता कर दी मेराज में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को बख्श दीजिए। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है, हम पहले दुआ इस तरह से करें, अल्लाह की हमद तारीफ बयान करें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमदन युवाफी निअमतहु मजीद सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस तरह से दुआ का आगाज करने के बाद फिर आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निहायत मोहब्बत और अकीदत के साथ उन्हें अल्लाह का महबूब समझते हुए, रहमत लिल आलमीन समझते हुए, उन पर मोहब्बत और अकीदत के साथ दुरूद और सलाम पेश करें। दुरूद और सलाम पेश करने के बाद अपने वालिदैन के लिए बख्शिश के लिए दुआ करें और फिर अपने लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला सारी दुआओं को मंजूर और मकबूल फरमा लेते हैं, और मोमिन की दुआ अल्लाह हर हाल में मकबूल फरमाते हैं, क्योंकि मेरे आका मुकब्बर सादिक महबूब पाक मोहम्मद अरबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई मुसलमान, जब कोई बंदा, कोई गुनहगार हो, कोई बड़ा वलीदा हो, कोई बड़ा आलिम हो, छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, बच्ची हो, बड़ी बूढ़ी हो, जब अल्लाह से कोई भी दुआ करते हैं तो अल्लाह उस दुआ को जरूर सुनते हैं और कबूल फरमाते हैं। लेकिन उसका तरीक ये है कि अल्लाह चूंकि समझते हैं कि अगर एक छोटा बच्चा कहे कि मुझे गाड़ी चलाने दो, तो बाप कहता है कि गाड़ी तो तुम्हें ले देंगे, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। तो इसी तरह से अल्लाह ताला भी दुआओं को, कुछ दुआओं को मौखर कर देते हैं और दुआओं को फौरन कबूल कर लेते हैं। लेकिन हर बंदे की दुआ अल्लाह के पास महफूज होती है, मकबूल होती है, महदूद होती है। और जब अगर कोई बंदा चाहे कि मुझे मेरी दुआ कबूल हो, वो दुरूद पाक, अल्लाह की तारीफ के बाद दुरूद पाक पढ़े। और उसके अलावा जब कोई बंदा ये ख्वाहिश करे कि मैं अपने आका अ, अपने नबी को की जियारत करूं, फिर अपने आप पाकीज़ा बना ले, अपने तमाम गुनाह पाक होकर, साफ होकर, और 5 की नमाज की पाबंदी अदा करके, माँ-बाप की फरमाबरदारी करते हुए, क्योंकि कुरान पाक फुरकान मजीद में अल्लाह ने अपने साथ किसी को शरीक होने से सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है, और उसके बाद माँ-बाप की नाफरमानी सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है। और अल्लाह ताला का हुक्म है कि पहले अल्लाह के साथ किसी का शरीक न ठहराओ और वालिदैन का एहसान जो है वो कबूल करो। उसके बाद अपने दिल में पाकीज़गी के साथ फिर गुनाह हो गए, तो सच्चे दिल के साथ, नदामत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े और अल्लाह से दिल में दुआ करे कि या अल्लाह मेरी आंखों को इतना पाक कर दे, इतना साफ कर दे, मेरे कल्ब को इतना साफ कर दे, तेरे महबूब की जियारत कर सकूं। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू व मनवालहू मोमिन और मोमिना की बेटी बच्चे की दुआ को अल्लाह पाक कबूल फरमा लेते हैं, और अल्लाह पाक उस बंदे को इनाम अता फरमा देते हैं। कभी ख्वाब में जियारत हो जाती है, कभी इशारात से जियारत हो जाती है। लेकिन मुझे किसी बंदे ने कहा कि आपको कभी जियारत हुई? 40 साल से बुजुर्गों के कदम जो है वो कदमबोसी की, बहुत मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह अल्लाह का करम है। 40 साल से अल्लाह पाक ने मुझ पर करम किया हुआ है। मैं हर साल 1 दफ़ा, अब 3 दफ़ा, 4 दफ़ा यहाँ आकर आता हूँ। कई महीने, कई हफ्ते यहाँ पर अल्लाह मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गदाई नसीब फरमाते हैं, और मदीना में रहता हूँ। लेकिन मैंने कभी भी ये तमन्ना नहीं की कि मुझे ज़ियारत ख्वाब में, क्योंकि ख्वाब तो गफलत का नाम है और मैं तो वैसे ही गाफिल हूँ। फिर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह तू मुझ पर मेहरबान फरमा, आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस की ज़ियारत हो जाए। तसव्वुर में ए अल्लाह नहीं समझूँगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई। इसलिए ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करने से पहले ये तो सोचे, अगर आका ने पूछ लिया कि तुमने मेरी इताअत की, मेरी हदीसों, मेरी सुन्नत पर अमल किया, मेरे अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत की, मेरे सहाबा की इत्तिबा की, फिर वो खर्चा और खतरा हो जाएगा। इसलिए मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, और तसव्वुर में ये समझो कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठा हूँ। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब अल्लाह आपकी सारी दुआएँ भी कबूल फरमाएगा, और अल्लाह आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी कराएगा, और अल्लाह हौज़ कौसर में भी मुझे और आपको, मेरे माँ-बाप को, आपके माँ-बाप को अल्लाह पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वरसत से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक से आप एक कौसर भी पिलाएगा, तो अल्लाह का करम होगा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू व मनवालहू मुझे और आपको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी मोहब्बत अता फरमाए जो अपनी जान, माल, माँ बाप, इज्जत व आबरू से सबसे ज्यादा कीमती हो, और हम अल्लाह से की मोहब्बत इस तरह से करें कि रसूलुल्लाह की इताअत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए सबसे पहले जो है वो नमाज की पाबंदी करें और कसरत से दुरूद पढ़े। इंशाअल्लाह दुआएं भी कबूल होंगी, अल्लाह मुसीबतें भी दूर फरमाएंगे और अल्लाह का करम भी होगा। नाजरीन, अल्लाह बड़ा करीम, बड़ा ही करम करने वाला है, बड़ा ही रहम करने वाला है। वो गफूर रहीम है, हम ही खताकार हैं, हम ही गुनाहगार हैं। वो बख्शने वाला है, बख्श देगा। हाथ उठाकर माफ़ी मांगने की तो देर है, माफ़ भी कर देगा। आए उससे मांगते हैं, दरे नबी पर जाकर मांगते हैं, वही सब कुछ देने वाला मेहरबान है। मैं अपने ड्यूटी के नाज़रीन को ये मैं खुशखबरी भी सुनाता हूँ कि पाबंदी के साथ सलातुल असर के बाद और सलातुल इशा की नमाज के बाद आका सरवर कौनाइन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर रियाजुल जन्ना में या रियाजुल जन्ना के बाहर मैं आप सब के लिए दीन और दुनिया की भलाइयों की ये दुआ करता हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को इज्जत और तकरीम नसीब फरमाए। अल्लाह ताला रिज़्क़ इज्जत सुकून अता फरमाए। आमीन। सुबह आमीन। इसी के साथ ही नात शरीफ पेश खिदमत है। दरे नबी पर पड़ी रहूंगी, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पड़ी रहूंगी, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दरे नबी पर पड़ी रहूंगी, पड़े ही रहने से काम होगा। किए ही जाऊंगी अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल को मतलब, नशा में मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। दरे नबी पर पड़ी रहूंगी, पड़े ही रहने से काम होगा। इसी तवक्का पर जी रही हूँ, यही तमन्ना जला रही है। निगाहे लुत्फ़ो करम ना होगी तो मुझको जीना हराम होगा।
درے نبی پر پڑی رہوں گی، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، درے نبی پر پڑی رہوں گی، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنی میزبان روزی عرفان کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دربار مصطفیٰ جانا بار بار نصیب فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔ جی حضرت، جی حضرت، آپ فرمائیں کیسا